सत श्री अकाल। तुसीं पंजाबिस्तान टीवी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह, मेरे नाल सियासी मां डॉक्टर भीविंदर सिंह मौजूद ने। असीं गलबात करांगे पंजाब च पए सियासी खलारे दी, कांग्रेस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके जो कुछ चल रहा है। प्रताप सिंह बाजवा कैप्टन नाल फिट नजर आए एक तस्वीर विच, उधर सिद्धू ते जाखड़ साहब जिहड़े ने हिट एंड फिट नजर आए। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हो तृप्त बाजवा ते प्रताप सिंह बाजवा, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। प्रताप सिंह बाजवा कहते सिद्धू जिहड़ी है वो जनतक तौर के उत्ते सामने आके जिहड़ा माफी मंगण कैप्टन साहब बारे जो किया, प्रताप सिंह बाजवा ने गल कही। उधर तृप्त बाजवा कहते कि कैप्टन साहब भुल क्यों नहीं जाते जिवें तृप्त प्रताप सिंह बाजवा दी चिट्ठियां नूं भुल गए। सुखविंदर जी देखो, एक पासे तृप्त रजिंदर बाजवा होरां दा बयान आया और बहुत बैलेंस बयान है और उन्होंने कहा कि जे तुसी खास तौर ते कैप्टन साहब नूं संबोधन होके उन्होंने कहा है कि जे तुसी तृप्त रजिंदर बाजवा दियां सारियां कीतियां होईयां नूं भुल सकदे हो तां नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने उन्हां दियां भी गल्लां तुसी भुल जाओ। सो मेरा कहण दा मतलब है कि बहुत बैलेंस तर्क दे नाल उन्होंने गल कीती है, पर दूजे पासे जिहड़ी तर्क है वो कोई उहदे लॉजिक हो ही नहीं रहा। लॉजिक की है कि लॉजिक जहां तक दसन कि तर्क दसन, चाहे वह प्रताप सिंह बाजवा ने चाहे कैप्टन साहब ने, कि किस गल की माफी। पहली गल तो यह समझण वाली है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं जो उन्होंने समय सिर मुद्दे उठाए, चाहे वह बरगाड़ी कांड का मुद्दा सीगा, चाहे घर घर नौकरी का मुद्दा सीगा, चाहे वख-वख जिहड़े लीकर माफिया है या होर माफिए ने उन्हां नूं टैकल करन दा मुद्दा सीगा, चाहे नशियां नूं खत्म करन दा मुद्दा सीगा। यानी कि समय समय सिर जिहड़े भी मुद्दे उन्होंने उठाउंदे रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू, कि वो गलत सीगे, कि वो उठाने नहीं सी चाहिए। मैनूं लगदा कि एक पार्टी दे विच की इन्नी एक डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा जिहड़ा हैगा जदों कैप्टन साहब या मुख मंत्री कोई काम नहीं कर रहा, आपां नूं भी पता है कि 4.5 सालों तो लगातार कैप्टन साहब जिहड़े ने सिसमा फार्म दे उत्ते बैठे ने, कि जेड़ा कोई जे कोई विरोधी पार्टियां ने या कोई तुहाडे विचों कोई बंदा है जे कोई सच दे उत्ते पहरा देना चाहुंदा है, सच नूं सामने लियाउणा चाहुंदा है और सच्चियां गल्लां करनियां चाहुंदा है, कि तुसीं ओनूं दबा दोगे इदां कि सारे तुसीं इकट्ठे होके नवजोत सिंह सिद्धू नूं इदां दबा सकदे हो। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 45 ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
और कोई सबूत बिना सबूत दिते। और नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਅਸਾਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸ਼ਫਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਗਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਜੇਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਿੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਉਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਟਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ, ਟੀਮ ਹਜੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ABC ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ C ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ
ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ, ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।